क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मन है कि मैं अपने शब्दों को, वो बैतलहम के संदेश को तुम्हारे जीवन में पूरा करूं। परमेश्वर का मन है। अगर आप तैयार हो अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर रेडी है 2026 के वो संदेश को पूरा करने के लिए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवारों में। और याद रखना, आपको ये बहुत गहरा जानना है कि क्या जैसे नबियों ने बताया, क्या आज भी आपको चाहिए लोग कि अगर आप चल रहे हो, अब आपको लगता होगा कि नहीं जी वो अमेरिका में सब कुछ संभव है। परमेश्वर पलटे जब लगवाता है तो 1 सेकंड में पलट देता है सारा कुछ। एक इतना बड़ा कि जहां 60 साल में बदलाव ना कर पाए वो 60 साल में, लेकिन परमेश्वर के जब वचन को आपको प्यास होती है और आप लगातार रातों को जाग रहे हैं, तो फिर क्या होना है? फिर वो टूटे हुए खंडरों को महल बना देता है। फिर परमेश्वर करके दिखाने वाला परमेश्वर है। फिर वो उकाबों जैसी उड़ान देता है। फिर वो फतेहमंद हाथ से फतेह कर देता है चारों दिशाओं पे। यहां क्या लिखा हमने पढ़ा है कि जकरिया के उस नबी ने क्या कहा कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे बुजुर्गों को बोला, उन्होंने सुना नहीं। कितना आनंद में आप लोग हो कि परमेश्वर के शब्दों को आपने सुना, आपने ध्यान दिया और आपके ऊपर सारे शब्द यीशु के नाम से पूरे होंगे। ये बड़ी बात है भाई। नबी के शब्दों को परमेश्वर ने स्टैंप कर दिया, मोहर लगा दी उसने। परमेश्वर के वचन के अंदर से उसने कहा कि जो मेरे नबी बोलेंगे वो पूरे होंगे। अपने हाथों को उठाओ, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर उन शब्दों को रिलीज करो जो 2026 के परमेश्वर ने आपको दिए। जहां उसने कहा कि ये चर्च को बढ़ने का टाइम, चर्च के मिरेकल का टाइम 2026, उसने कहा फतेहमंद हाथ का साल 2026 है, खुशखबरी का साल 2026 है। उसने कहा सिर की राख हटाकर मैं सुंदर ताज पहनाऊंगा। ये कौन सा? वो 2026। उसने कहा तुम्हारे खंडरों को हटाकर मैं सुंदर महल बनाऊंगा। नबियों के शब्दों को पूरा होने का साल 2026, परिवारों के एकजुटता का साल 2026, चर्च के एकजुटता का साल 2026 है। जो छोटा है, जो कुछ नहीं है, उसको सब कुछ बनाने का साल 2026 है। और जो अधूरा है उसको पूरा करने का साल 2026, तुम्हारा ऐतिहासिक बदलाव होने का साल 2026। मैं बोलता हूं 2026 में कब होगा? आज होगा, आज होगा, आज होगा, आज होगा। फतेहमंद हाथ आज तुम्हें फतेह 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 करके छोड़ेगा। जीसस। उठाओ हाथों को और उन शब्दों को बोलो, वो शब्द जो परमेश्वर ने संदेश दिया, जो उसने कहा कि मैं आया खुशखबरी के लिए हूं। तो आज वो शब्द तुम्हारे जीवन में पूरा हो, तुम्हारे परिवारों में आज बड़ी खुशखबरी जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे चर्चों में आज
बड़ी 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 खुशखबरी जाए यीशु के नाम से। हाथों को उठाओ। परमेश्वर मेरे खुदावन जी, तेरे सब संतों पे, तेरे दासों दासियों पे, तेरे लोगों विश्वासियों पे परमेश्वर कर्जे के शराब हैं जो खुदावन जी, जीसस शराब जो कर्जे के हैं वो टूट जाए 2026 के आज 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 के दिन वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। जीसस। फादर साहब 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਲਟਾ ਲਵਾਤਾ ਜਿਸ ਪਲਟੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ 50 ਸਾਲ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਦਮਾ ਸੁਧਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢੋ ਜਲਦੀ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਹੇਲਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਾਰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਸੰਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਪਲਟਾ ਲੱਗਾ ਆ। 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਪਲਟਾ ਲੱਗਾ, ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। जीसस। हाँ जी, की नाम है तेरा, कित्थों आए तुसीं? मेरा नाम सरबजीत कौर है। मैं इंग्लैंड तो आई हाँ, मैं पहली बारी आई हाँ इत्थे। अच्छा, पहली बार आए हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई हाँ, पर मेरे मम्मी आउंदे आ पहला तो इत्थे। अच्छा पर मैं इत्थे पहली बारी आई हाँ क्योंकि मैं बहुत देर बाद आई हाँ इत्थे। 10 साल बाद मैं इंडिया आई हाँ। इंडिया 9 साल बाद आए हैं। 10 साल बाद। 10 साल बाद। हाँ जी। और पहली बार इत्थे आए हैं। पहली बारी इत्थे आई हाँ। अच्छा, किन्ने चिर तो तुसीं लेने सीगे हैं? मैं इनू लेंदी नू मैनू 50 इयर्स हो गए, पर 15 साल 50 ਸਾਲ ਜੀ। 50 ਸਾਲ। ਫਾਸਾ ਮੇਰਾ ਦਾ ਖੁਦ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, मेरा अपना ਇਹ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। अच्छा, बेटा तेरा? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਰੇਕ ਚਰਚਾਂ ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਹੇਲਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। डॉक्टर ने कहा कि इनहेलर आ। ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਆ ਬਸ ਇਹਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਾ ਇਨਹੇਲਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ। तेरा बेटा डॉक्टर आ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਨਹੇਲਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਮਾ ਹੇਲਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਲਾਜ ਆ, ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਨਹੇਲਰ ਮੇਰੇ 올 ਦਾ ਟਾਈਮ 24 ਆਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇਨਹੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇਨਹੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗੀ। ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਵੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥਿਕਨੈਸ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੋਡੀ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉੱਠੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉੱਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਆ ਬਾਹਰ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਛੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਏਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਏ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਕੋਰੀਏ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਉਤਰਦੇ ਨੂੰ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੰਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀਲਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਨਫਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 60% ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 99% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 98% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 60% ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ 10:30 ਵਜੇ ਉਦੋਂ 94% ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ 100% ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੇ ਵੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਔਰ ਤੇ 2 ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲਣ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਲਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਤੇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਧਰ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੰਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਏ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ, ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ, ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕੀ। सुनो, आप ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। एक को फैसला लेना पड़ेगा भाई। इनके मदर को आप देखो, उनकी एज देखो, वो कहां से आते हैं, कित्थों ने थी? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ 80 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਚੋ 80 ਪਲੱਸ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦੀ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। एक को फैसला लेना पड़ेगा। अगर सबको आपने, अगर 2026 का जबरदस्त जीवन देखना है तो आप फैसला ले चुके हो कि आप रात भर यहां पे हो तो पलटे करवा देगा परमेश्वर 50 सालों मैंने क्या बोला? जो 50 सालों में नहीं हुआ वो होकर रहेगा। पलटे लगवा दिए परमेश्वर ने, देखो 50 सालों में। ਇਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੰਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਹੇਲਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ
मतलब पंप। 50 साल तो पंप लगा सी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पंप। जी फादर साहब। इनहेलर मतलब पंप लेंदे सीगे 50 साल तो। और सोचो अगर अगर फैसला ही ना लिया कि नहीं जी, वो सोचे कि नहीं अब मेरी 80 साल की मैं हो चुकी हूं, अब मैं क्यों जाऊं भाई। नहीं, आप अगर आपने फैसला ले लिया कि मैं पवित्र वचनों को पूरा होते हुए देखना चाहती हूं। उन्होंने क्या बोला, इंग्लैंड में रहते उनका बेटा डॉक्टर है, उन्होंने बोला मुझे यकीन नहीं था। उसके मदर ने बोला कि चलो आ जाओ चलते हैं। उन्होंने क्या, मैंने यकीन नहीं सीगा अंदरों कि मैं ठीक होना हूं। आपको यकीन हो ना हो कि तुम्हारे छोटे को बड़ा बनाएगा परमेश्वर, आपका काम है आना, बाकी काम परमेश्वर के महान सामर्थ का है। वो करके दिखाया यीशु मसीह, इसीलिए आया तुम्हें छोटों को बड़ा बनाने के लिए। वो रातें व्यर्थ ना जाने देगा तुम्हारी। आप एक बार हालेलुया बोलते हो तो स्वर्ग तक हिलता है भाई, स्वर्ग तक। तो क्यों ना तुम्हारे 50 साल के शराब जो पकड़े बैठे तुम्हारे परिवारों को, बच्चों को, नशों में, वो टूट रहे यीशु मसीह के नाम से। फादर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੰਧਨ ਭਾਵੇਂ 30 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। आज 9वां है।